गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलकारं व्याप्तजनं चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनं श्लाकयं चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्मथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परम देवतं गुरु परं तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रपण परिव्याप्तं त्रिलोकं सचराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतगणशोषतत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यमेव सर्वादि साक्षीभूतं भवातीतत्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आमर सप्तऋषि दिव्यासन संस्थान चैनल को आपन को स्वागत करछु। आसंता काली बिछा 20 दिन डिसेम्बर मास 5 तारिख शुक्रवार संध्या 5:25 समय बृहस्पति पूर्वसूरी मिथुन राशि को प्रत्यावर्तन करछंती। अतिचार चलन कर्कट राशि को जाइथिले अक्टोबर मास 18 तारिख रु काली डिसेम्बर मास 5 तारिख पुणी पूर्वस्वरी आपण फेरुछंती मिथुन राशि को। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि को 3 पादरे फेरुछंती। तो गुरु ग्रह जेहेतु गुरु होची जीवनर समस्त क्षेत्र रे से तार गतिविधि को जीवन में मानव जीवन में समस्त गतिविधि को से परिलक्षित करती, गतिविधि को संचालन करती। गुरु होची जीवनर समस्त मूल्यबोध को परिकल्पना कर तार फल प्रदान करथांती। गुरु बृहस्पति देवता मानकर गुरु जदि क्यों क्यों राशि मानक प्रति शुभ रही क्यों क्यों मान प्रति अशुभ रही सुधी अशुद्धि आम जाना। प्रथमे आम क्यों क्यों नक्षत्र प्रति भल रही आम जाना, क्यों क्यों नक्षत्र प्रति शुभ रही से विषय आम जानी सारापर आम जा अशुभ शुभ राशि मानक कौन कौन रही। तो आम जा जदि प्रथमे देखा क्यों क्यों नक्षत्र मानक प्रति भल अच्छी आप प्रथमे 7, 8, 9, 10, 11 7 होची पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि, पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि, पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि, अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि और मघा नक्षत्र सिंह राशि। यही मानक राशि नक्षत्र मान प्रति मस्तक रे बृहस्पति। मस्तक जदि रोचंती राज सम्मान पाइबे, सर्वसंपद लाभ पाइबे, माने पूज्यस्पद हेबे, सम्मान हानि जो सम्मान स्पद जोग रही। आपणकर मस्तक रे बृहस्पति यही नक्षत्र मानकर 7, 8, 9, 10 पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्या नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र मानकर मस्तक रे रहितवा श्रेणी राज्य पूजा पाइबे, सम्मान पाइबे, जेकोसी स्थान में जी सम्मान पाइबे। ये थिला ये नक्षत्र मानक प्रति। परे परे जी आम 11, 12, 13, 14 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि, हस्ता नक्षत्र कन्या राशि, चित्रा नक्षत्र कन्या राशि, चित्रा नक्षत्र तुला राशि। तो यही जो 11, 12, 13, 14 नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र व्यक्ति विशेष अच्छी आपणकर दक्षिण हस्तरे रहिबे बृहस्पति। दक्षिण हस्तरे रहिले आपन को सौख्यप्रद माने सुख पाइबे। जेकोसी स्थान रे स्थानांतर आपणकर जानवाहन जाउछन सुख पाइबे, परिवार रे सुख अनुभव रही। आपण परिवार जेकोसी कार्य करिवे सुख पाइबे, जेकोसी कार्य करिवे सादरे आनंद पाइबे, सुख पाइबे। आपणकर समस्त कार्य रे सुख प्रदान अछि। तापर जिबे आमे 16, 17, 18, 19, 20 16 ला विशाखा नक्षत्र तुला राशि, 17 ला अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि, 18 ला ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि, 19 ला मूला नक्षत्र धनु राशि, 20 हेला पूर्वषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि, 21 हेला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि बा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि।
এই ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ହୃଦୟରେ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି। ହୃଦୟରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ରହିଛି, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋପରେସନ୍ ରହିବ, ଅପରଚୁନିଟି ଭଲ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ ବନେଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଲାଭ ରହିଛି, ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। 16, 17, 18, 19, 20 ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ପରେ ପରେ ଯିବା ଆମେ 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23 ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ ରହିବେ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ ରହିଲେ 21 ହେଲା ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, 21, 22 ହେଲା ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, 23 ହେଲା ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଘଟିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ହେଉଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ, ଅପମାନ ପାଇବେ, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଅପମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ମାସ ଅଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳଣି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମେ ମାସରୁ ଚଳିଥିଲେ। ମେ ମାସ 2025 ମସିହାରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଥିଲେ, ଅତି ଚାଲ ଚଳନୀରେ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶି ଥିଲେ, ପୁଣି ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ 3 ପାଦରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ 5 ମାସ 6 ମାସ ଅଛି ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା, ଯେଉଁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅଛି, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୁଖ ଅଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ବିନ୍ଦାସରେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବା ଏବେ 4, 5, 6। 4, 5, 6 ରହିଛି ନେତ୍ରରେ, ମାନେ ଆଖିରେ ରହିବେ। 4 ହେଲା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, 5 ହେଲା ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, 6 ହେଲା ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି। ନେତ୍ରରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସୁଖ ପାଇବେ, ସୁଖପ୍ରଦ ହେବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି କାମ କରିବେ, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବାମ ହସ୍ତରେ। ବାମ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ ସିଏ ହେଲେ 27, 1, 2, 3। 27 ହେଲା ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, 1 ହେଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, 2 ହେଲା ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, 3 ହେଲା କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ବାମ ହସ୍ତରେ ରହିଲେ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହାନି ଯୋଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆକସ୍ମିକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ ରହିଛି। ତ 27, 1, 2, 3 ମୀନ ରାଶି, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ବା ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତାପରେ ଯିବା ବାମ ପାଦରେ। ବାମ ପାଦରେ କି 24, 25, 26। 24 ହେଉଛି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, 25 ହେଲା ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, 26 ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି। ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରଠୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, ସ୍ଥାନ ଯୋଗ ଅଛି, ଭୂମିନାଶ ଅଛି, ପୀଡ଼ା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଇଏ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯିଏ ଦେବଗୁରୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଆମେ ଯିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିପତି ଭଲ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିପତି ଖରାପ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ରାଶି ଉପରେ ଜାଣିନେବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଛି, ଅଶୁଭ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ। ତ ଆମେ ଯିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଦେଉଛି, ସେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଜନ୍ମରାଶାୟୁ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମରାଜା ବନଗତଃ, ତୃତୀୟ ବଳିରବଦ୍ଧ च, ଚତୁର୍ଥେ ବିଂଶଲୋଚନ, ଦ୍ୱାଦଶେ ସଗର ରାଜା, ଅଷ୍ଟମେ କୁରୁରାଜସ୍ୟ, ଦଶମେ ମଧୁକୈଟବ, ଷଷ୍ଠେ କର୍ଣ୍ଣ ନିପତିତ। ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମରାଜାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିଲା ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଭୂମିନାଶ ଅଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ଅଛି, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବନଗମନର ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ରାଜା, ମାନେ ରାମ ଯେମିତି ବନଗମନ ହିଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଅଛି। ତୃତୀୟ ବଳିରବଦ୍ଧ च, ବଳି ଯେମିତି ପଥ ଭୟ ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ତାର ପରାକ୍ରମ ତା ବଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମିତି ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ରହିବ ତୃତୀୟରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ବିଂଶଲୋଚନ, ରାବଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ତା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଭୂମିନାଶ ହେଇଥିଲା,
ତାର ଯାହା ଯାହା ତାଲା ଯାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର ଭୂମିନାଶ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି, ସେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥରେ ଯାହାର ବୃହସ୍ପତି ରହିବ ତାଙ୍କର ରାବଣର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ କୁରୁରାଜ୍ୟସ୍ୟ, କୁରୁରାଜ୍ୟଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିଲା ପଥ ଭୟ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ ତ ଆମର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବି ରହିବ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ବି ରହିବ। ଅଷ୍ଟମରେ ଆକସ୍ମିକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ ଏସବୁ ରହେ, ସେସବୁ ଯୋଗ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ବି ଖରାପ, ମଧ ପରିଣମ। ଦଶମ ବୁଧବାର କର୍ମରେ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମରଣାତ୍ମକ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିବେ ହୋମଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ଯୋଗ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧି ବି ନାଶ ହେବ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଥିବ ସେଥିରେ ହାନି ଯୋଗ ରହିବ। ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏ ଥିଲା ଦଶମ। ଷଷ୍ଠ କର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅସଂଯତ ଭୋଗ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ଅପମାନିତ ଯୋଗ ବି ରହିଛି, ମାନେ ଷଷ୍ଠରେ କର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ, ସୁତାର୍ଥ ଲାଭେ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ, ଜାମିତ୍ରେ ଷଷ୍ଠେ ବିପୁଳାଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏକାଦଶା ସର୍ବସୁଖାବଧ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚ, ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ମାନେ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ନବମ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ସବୁ ଲାଭ ହେବ। ଜାମିତ୍ରେ ଷଷ୍ଠେ ବିପୁଳାଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାର ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ ବିପୁଳାଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସର୍ବାନନ୍ଦମୟ, ସର୍ବରକ୍ଷାକର, ସର୍ବଶାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି, ସର୍ବଶୁଭତା ଭବନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ହେବ। ଏକାଦଶ ଯାହାର ବୃହସ୍ପତି ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶୁଭ ପାଇବେ। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଆମେ ଯିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିପତି କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ରହିଛି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମର ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମେଷ ରାଶିରେ ତୃତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବଳିର ବଧ। ବଳିବଧ ହେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଭୟ ଯୋଗ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଭୋଗ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ଆପଣ ଯାହା ବଳ ଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବ, ବଳ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ଘଟିବ, ବନ୍ଧନ ଭୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ପୀଡ଼ା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ଯିବା ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ, ପଇସାର ଧନାଗମନ ହେବ, ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ଥିବା ଧନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ। ଧନରେ ସଙ୍କଟ ରହିବ ନା, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରୀ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସା ଆପଣ ଲଗାଇଥିବେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଧନର ସେହି ଉପଯୋଗ ମାନେ ଭଲ ଉପଯୋଗ ହେବ, ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇ, ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇ ଆପଣ ପଇସାର ଅର୍ଥର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବ ବା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଛି ଜନ୍ମରେ ବୃହସ୍ପତି। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ମାନେ କ'ଣ ନା, ଜନ୍ମରେ ଆଶାୟୀ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମରାଜା ବନଗତ, ମାନେ ରାମ ଯେମିତି ବନଗମନ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ ସିଂହାସନ ରାତି ପାଇଥିଲେ, ସେ ରାମ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାର ପୁତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନଗମନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବନଗମନ ଯାଇ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ବନରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ରାଜସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବନଗମନ ହେଲେ, ବକଳ ପିନ୍ଧିଲେ, ବନରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିଲା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି, ଆପଣ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗ କରିବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ମାନସିକ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଇ 5-7 ମାସ। ତ ଆମେ ତାପରେ ଯିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି, ଦ୍ୱାଦଶ ସଗର ରାଜା। ସଗର ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସଗର ରାଜା ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ମାଗୁଛି ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସରସ୍ୱତୀ ଯଦି ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ ତ ତା ଏ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ସଂସାରରୁ ସେ ନେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ସଂସାରରେ ଆସିଲା ମାନେ କିଛି ରୋଗ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ସୁଖ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସି ଯେମିତି ତାକୁ 100 କନ୍ୟା ମାଗିକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବ ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲା, 100 ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେମିତି 100 ପୁତ୍ର ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଫଳରେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ। ସେମିତି ସଗ ରାଜା ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଯୋଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଖରାପ ହେବ। ତ ଆମର ଥିଲା ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଏବେ ସିଂହ ରାଶି ଯିବା। ସିଂହ ରାଶିରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ରହିଛି, କାରଣ ସିଂହ ରାଶିରେ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି। ସର୍ବ ଶୁଭଧା ଭବନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇବେ। ମଘା ସିଂହ 10/5, 11/5, 12/5 ସମସ୍ତ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶୁଭ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପାଇବେ, ସର୍ବ ଶୁଭଦା ଭବନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସିଂହ ପରେ ଆମେ ଆସିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ମଧୁକୈଟବ। ମଧୁକୈଟବ ରାଜାଙ୍କର ଯେ ହେଇଥିଲା ହୋମଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେମିତି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେବ, ହୋମଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ, କାମ ହେଉଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ରେକ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବୁଲିବେ, ଭ୍ରମଚକ୍ର ଭିତରେ ବୁଲିବେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାରେ ଟିକେ କମ୍ ପାଇବେ। ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ କମିଯିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଖରାପ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 12/6, 13/6, 14/6, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିଛି, ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କନ୍ୟା ରାଶି ପରେ ଆମେ ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ରହିଛି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି। ସୂତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ସବୁ ଲାଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ 5 ମାସଟି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି 14/7, 15/7, 16/7 ମାନେ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି, ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୂତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ, ଅର୍ଥ ସୂତ୍ର ସବୁ ଲାଭ ହେବ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଥିବା କାରଣରୁ, ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ମାନେ ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ରହିଛି, କଷ୍ଟ ରହିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ, ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆୟୁଷ ଉପରେ ଆୟୁ ଉପରେ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘାଟି ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବଲମ୍ବନ ଅଛି। ମୁଁ ପରେ ପରେ କହିବି କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସୂଚନା ଦେବି। ଏବେ ବିଛା ରାଶି ପରେ ଆମେ ଯିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଜାମିତ୍ରେ ସବସେ ବିପୁଳାଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବିପୁଳାଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ, ସର୍ବସମ୍ପଦ ଲାଭ ହେବ, ଆପଣ ସର୍ବାନନ୍ଦମୟ ହେବେ, ସର୍ବରକ୍ଷାକରକ ହେବେ, ସର୍ବଶାନ୍ତି ପୂରକମ୍, ଶାନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ବିପୁଳାଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସୌଖ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଷଷ୍ଠେ କର୍ଣ୍ଣ ନିପାତିତ। ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନିପାତିତ ହେବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଳ ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅକଳରେ ପଡ଼ି ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ, ଅପମାନିତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ନାଶ ଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ଆମେ ଯିବା ତାପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ସୂତାର୍ଥ ଲାଭ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ନବମ, ସୂତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବୃହସ୍ପତି ଭର୍ତ୍ତିବା କାରଣ ଅର୍ଥ ସୂତ୍ର ସବୁ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନବବିବାହିତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି, ପୁତ୍ର ସୁଖ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁତ୍ର ସୁଖ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ଗଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥେ ବିଂଶ ଲୋଚନ, ରାବଣଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭୂମିନାଶ ହେଇଥିଲା, ମରଣାନ୍ତକ ପୀଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ମରଣାନ୍ତକ ପୀଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ହତ ଲକ୍ଷ୍ମା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାକୁ ସେ ତାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
तार गर्व अहंकार नहीं कि तार स्वर्ण लक्ष्मा धन जन उपलक्ष्मी सबू जाक तार नष्ट हो जाते, तार भाई परिवार सब नष्ट हो जाते। सेमती आपण को मरणात्मक पीड़ा पाइबे। आउ भूमिनाश जोग रही चतुर्थ बृहस्पति। आम मीन राशि एवं गला मेष राशि मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि आम फलाफल आम जानिले। जार जो राशि अच्छी से फल को जानी नियंतु। बृहस्पति चलन काले चंद्र जदि शुभ रोज क्यों राशिपति से दिन बृहस्पति काली जहाँ चंद्र शुभ जो राशि मानक से भी किसी परिमाण में भल रहिबो। खराब थिले मध्य बृहस्पति चंद्र शुभ थिबा कारण चंद्र हूँ सबुठारु बलवान ग्रह। चंद्र शुभ थिले बृहस्पति से कन्वर्ट करेंगे जोटा कि गजकेशरी योग है। जदि संध्या 5टा काली शुक्रवार 5 तारिख डिसेम्बर 5 तारिख शुक्रवार 5टा 25 पर आपणकर पुनर्वसु नक्षत्र 3 पादरे मिथुन राशि को संचार कर बृहस्पति। तो से समय चंद्र सुदूर क्या ना वृष राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, बिछा राशि, धनु और मीन राशि व्यक्ति विशेष अत्यंत शुभ रच मासे बृहस्पति जदि खराब रही अशुभ रही भी अशुद्धि रही एत अशुभ फलप्रद हेब ना। तापर आम क्या प्रति अत्यधिक अशुभ फल रही अत्यधिक कष्ट रही मेष मिथुन कन्या मकर। मेष मिथुन कन्या मकर। मेष हूँ तृतीय बृहस्पति पीड़ा जो कन्या हूँ दशम बृहस्पति, मिथुन हूँ जन्म बृहस्पति, मकर हूँ षष्ठ बृहस्पति। एमानक चंद्र भी अशुभ अच्छी से निश्चिंत भी अशुभ रही बहुत कष्ट दे रही से निराकरण आवश्यक रही। आपण आसंता काली सकाळे जिते शଯ୍या त्याग करेंगे कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूल तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्रटी को प्रथम पाठन करेंगे। स्नान करेंगे। स्नान कला बेले जो जल रे स्नान करेंगे टिके आपण गंगा माता को टिके स्मरण करेंगे। गंगा जमुना सरस्वती गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र च गंडकी कावेरी जमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। यही मंत्रटा पाठन करेंगे। आउ थे मुझे कहीदे आपणकर स्नान जल रे टिके हलदी गुंड हो कि हलदी बटा टिके पकेबे, हलदिया रंग पकेबे, पकई सारा पर स्नान मंत्र करेंगे। स्नान तापर से पानी को आपण मुंडे ढालिबे। तो केमती करेंगे प्रथम गोडू ढालिबे, तापर 4टा मग ढालिबे हूँ बाम कांधरे, 4टा मग ढालिबे डाहाण कांधरे, 4 मग ढालिबे आपणकर मुंडे ढालिबे। से हलदी मिश्रित जो जल रही से ढालिबे। यही मंत्रटी को स्नान समय यही मंत्रटी को पाठन करेंगे। गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र च गंडकी कावेरी जमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। ये मंत्र को पाठन करी आपण जल स्नान करेंगे। तापर आपण हलदी आपण जो रोसई करेंगे जो भात रोसई करेंगे भात रे हलदी गुंड पकेबे कि हलदी पकईकि हलदिया भात टी खाइबे कि खेचुड़ी खाइबे, हलदिया वस्त्र परिधान करेंगे। बृहस्पति को अनुप्रेरित करने कौन सापदीप ब्राह्मण को जदि हलदिया वस्त्र कि मिश्री कि चीनी कि लुण या जदि दान कर अत्यंत शुभ रहिबो। बृहस्पति को मंत्र भी आप सकाल उठे स्नान करेंगे, ठाकुर पूजा करुँच ठाकुर प्रणाम करेंगे। बृहस्पति मंत्र ओं अश्री बृहस्पति महाग्रह स्तोत्रस्य बृहस्पति महाग्रहस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टव छंद अद्य दिवसे दिवसाधिपति बृहस्पति महाग्रह देवता सुप्रत्यय विनियोग। ये मंत्र पाठन कर सारापर करेंगे ध्यान मंत्र। कौन ध्यान मंत्र अच्छी देवताना ऋषिणांजं गुरुकनंग शनिभ्यं वंदे भक्त त्रिलोकसं तं नमामि बृहस्पति। ये हूँ ध्यान मंत्र। आपड़ जदि ध्यान मंत्र कर बीज मंत्र को पाठन करें। बीज मंत्र ओं ग्रां ग्रीं ग्रों सह बृहस्पति नम। ओं ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरवे नम। ओं ग्रां ग्रीं ग्रों सह बृहस्पति नम अथवा गुरवे नम कहीपर। या 108 कर अत्यंत शुभ, नचे 54 नचे 27 ना 11 थर आप करें। ये मंत्र पाठन करते समस्त राशि व्यक्ति विशेष नित्यान 100% आप भल रहा 100% आपणकर या करूँ निश्चिंत रूपे आप शुभफल रहा। यही 5 मासटा आप दुख कष्ट क्लेशरू आप वंचित हेबे। आप सतर्कता अवलंबन करेंगे। जेकोसी लोकर जो व्यक्ति विशेष जो राशि जहाँ जहाँ खराब रही सतर्कता अवलंबन करेंगे। धर्मपरायण हेबे, न्यायिक कार्य करेंगे, अन्याय प्रश्रय देवे नहीं, अन्याय कार्य करेंगे नहीं, कौन दुख दरिद्र लोक असुविधा पकेबे नहीं, दुखी दरिद्र को साहाय्य करेंगे।
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷୁକ ଅଛନ୍ତି, ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କୋଷ୍ଠରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁକ ତାଙ୍କୁ ଖୁଦା ଦେବେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବେ, ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେତେ ଅଶୁଭ ଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ 12ଗୋଟି ରାଶି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଣିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣିବେ। ଆମର ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଆପଣ ସେବା ପାଇବେ। ଆମର ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି 7008175241 ଏ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅଥବା 9078825132। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି 7008175241। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି 9078825132। ଏ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।